जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर सब दोस्तों को। तो उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं जी माशाल्लाह उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले के मशहूर शख्सियत हैं माशाल्लाह हमारे धर्मपुरे की, और धर्मपुरे के अलावा भी माशाल्लाह जी हर तरफ पे उस्ताद जी का माशाल्लाह नाम है। अल्लाह पाक इसी तरह इज्जत दे। तो आज हम उस्ताद जी के पास हाजिर हुए हैं कि उस्ताद जी के पास हमारा एक बर्द आ गया था। माशाल्लाह उस्ताद जी ने फोन किया है, चिट्ठी भाई आपका एक परिंदा आया हुआ है। मैं कहा चले इसी बहाने, इस तरह तो उस्ताद जी से मुलाकात नहीं होनी, चलो इसी बहाने मुलाकात हुई है। तो मैं कहा चलो उस्ताद जी से कोई गपशप करते हैं। तो उस्ताद जी के पास माशाल्लाह आए हैं। तो उस्ताद जी माशाल्लाह पड़के चढ़के ले रहे हैं। पेट की तैयारियां शुरू हो गई हैं दोस्तों। और कल का पूछते हैं उस्ताद जी का माशाल्लाह क्या निजाम बना है। कल उस्ताद जी उड़े हुए थे इतवार था। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी की हाल चाल? उस्ताद जी मैं क्या कल का उस्ताद जी की परफॉर्मेंस देखी कल का सब तो पहले तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया जी जी ठीक है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। जी जी मेरा कल एक कबूतर नहीं बैठ सकिਆ मेरे दो कबूतर सामने ਸੀ 4:30 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਮੇਰੀ 5:35 ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਵੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ? तो 6:30 बजे तक साजी टाइम 6:30 ਵਜੇ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। इस तरह ही ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ 7ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਣ ਆਏ, ਕਾਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੇਦੀ ਜੀ। उस्ताद जी मैं कुदरती फोन जो वेख्या ना ਹੁੰਦਾ तो मैं कहा यार कबूतरी कल एक नहीं बैठी। अच्छा मैं कल वीडियो बनाई ना तो मैं जिक्र कर रहा, मैं कहा यार आज मेरे दो नहीं बैठे, मेरे एक तो चलो नवा सी, एक मैं कहा कबूतरी नहीं बैठी। मैं कहा कबूतरी बैठी, जो नेरा आ गया मैं कहा फोन खत्म, फोन कहानी खत्म। जो सुबह मैं ऑन दा फोन वेख्या ना मैं कहा जेदी नंबर है जो दूसरे नंबर ते आया ना कल ਇਹ कबूतरी ਦਾ फोन है भी किदा मैं अनमोल ने मैं कहा जेदी भाई वो मादी आ गई आपकी एक पकड़ी है। मैं कहा पता फिर इस तरह मैं भी उस्ताद जी को गलबात की थी। मैं कहा यार अपना की बने उन कहता जेदी भाई कल एक नहीं बैठा यार मिस हो गया। मैं कहा यार मैं भी एक गुलाबी रंग लगा पड़िया पर मादी जिन्होंने मैंने कहा मादी मुँह है। मैं कहा यार शक्ल तो वाकई वो मादियां वाली। मैं कहा रंग दस कहना गुलाबी। मैं कहा माल्टी भी कहता हाँ पाल्टी भी लगा नाल पुराना। मैं कहा हो सकता। फिर मैं बेटे फोन मारिया, मैं कहा यार कड़ी कहना पापा ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਨਾ ਕੜੀ ਵੀ ਪਈ 99 ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ फोन मारिया, देखो कुदरती साजी मिस्टेक देखो साजी कैसी किड्डा ਵੱਡਾ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ 4:30 ਵਜੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, 70 ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਕੱਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਦੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇਰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਲਿਫ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈਲਿਡੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਵੈਲਿਡੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪੋਟ 'ਚ ਦਾਣਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਲਸਲ ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਤਫੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਝੰਡੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ? ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ 5:30 ਉਡਾਉਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4:30 ਵਜੇ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4:30 ਵਜੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 5:30 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਤ ਉਡਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਓ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਛੱਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ? तो ਸਾਡੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗੇ ਸੀ 4 ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਟ ਦੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇਠ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇਠ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜੀ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਦਫਾ। ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 45-46 ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲ ਵੈਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੈਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੈਦਰ ਨੈਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਦਫਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਵਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਜੇਕਰ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 1-1 2-2 ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ 1-2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ शीशा कर देना ਸੀ। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। दोस्तों उस्ताद जी के पास आए हैं, कुछ हमें भी सीखने को मिला है। कुछ थोड़ी सी हमारे पास कुताहियां थी, उस्ताद जी से बातचीत की है। उस्ताद जी की मोहब्बत है, उस्ताद जी ने हमें बताया। अल्लाह पाक उस्ताद जी को खुशबाद रखे और कामयाब करे। क्योंकि उस्ताद कबूतरबाजी में मैंने देखे कि सारे उस्ताद काबिल एहतराम है, लेकिन उस्ताद जो है ना बड़े ठंडे थे। मुनासिब सी बात और मुनासिब सा जवाब देना उस्ताद जी ने, ये चीज उस्ताद जी की हमें बहुत अच्छी लगती है। तो अल्लाह पाक खैर करता है। कबूतरबाजी है दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत से बस शौक होना चाहिए। इसमें कोई बंदे की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़े जो है ना बहुत दूर लेके चले जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करता है। मादी दोस्तों उस्ताद जी ने ये देखे हमारी पैक कर दी हुई है, तो ये अब जो है ना उड़ेगी नहीं, अब ये अगले सीजन ही निकलेगी कि नहीं उस्ताद जी? नहीं करना पड़ता। 2 दफा डिग पई है। हाँ जी, मसला है कि हुण तुसीं चांस उस्ताद जी पता की गल है, वो आंदी अपने इस घर दे उत्ते, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਅੱਛਾ 10-12 ਫੜਕਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ? ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਅੜ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲੋ। ज़ेन बदलती है। बाकी जी दोस्तों मादी मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ी अच्छी हमारी मादी है और यकीन माने शाम तक बैठती है। सिर्फ एक दफा आई है इधर और घर नहीं मिला इसे, और ये उस्ताद जी के पास आ गई है। तो उसके बाद ये दूसरी दफा उस्ताद जी तकरीबन 10 दिन बाद आई है। 10 दिन हो गए जो 10 दिन पहले आई थी, तो उदों भी मैं क्या लो जी आ गई, मादी का फोन आ गया ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਹੁਣ ਮੌਜ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਬੂਤਰੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ये हथी डालेंगे मेडिकल चलते नहीं जी। दोस्तों ये मादी है, ये पहले भी एक दफा उस्ताद जी के पास ही आई है। पहले यहाँ पे घुलती घुलती रही है, लेकिन बैठ गई। साजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਜੀ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਾਲ ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 1-2 ਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੱਕਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਮੋਹਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦਾ ਇਹੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੇਮ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਤਰਾਓ ਚੜਾਓ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਤੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇੜ तूफान कुछ नहीं आता, मतलब पड़ता है नेर तूफान जब कबूतर ऊपर से आ रहा होता है ना उड़ के 10 घंटे लगा के आ रहा है, हल्का हुआ होता है, उसके जिस्म में इतनी जान नहीं होती मुकाबला कर सकते, तब वो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सुबह अगर नेर तूफान आ जाए कबूतर सर्वाइव कर जाता है क्योंकि उसके अंदर जान होती है, वो लड़ता झगड़ता घर तक पहुंच जाता है। शाम के टाइम वाला कबूतर बहुत मुश्किल होता है घर पहुंचे। जी साजी में आते छोटी बात ने लो पीछे साथ जुम्मे वाले दिन साजी जब आवाम ने कहा बड़े उस्तादों ने इतवार नु तूफान है, जुम्मे वाले दिन उड़ लो, जुम्मे दिन इतवार साफ हो गया, जुम्मे वाले दिन तूफान पड़ गया है। साजी मेरी बाजी हो रही साजी तू उतरी तो मेरे चो बैर दी मतलब आई 0 से थी 10 मिनट नहीं चल पा, मेरी मादी का फैसला बन गया साहब मुला तारों वाले पास साजी मादी का मुझे तय मिल गया सही तू उतर ही मेरा बैठा है 6 दिन बाद उतर आया है मेरा। ये आ जाते हैं जी कबूतर, कहीं नहीं फंसा होगा बेचारे को, दाना पानी मिलता रहा होगा, वो घर पहुंच गया होगा। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं अच्छी कबूतरी है। अच्छा सर जी ऐसी जब आप इधर आए ऐसी बांध देरते रहे ऐसे मतलब यार बन्नी गिरती रही बजी देरते। ये मैंने आपको बताया ना, जब कबूतर का ज़हन है ना उसका आउट हो गया है ना, उसने ज़हन में बना लिया कि मैंने उधर ही टारगेट करना है, बैठना है, वो वहीं बैठता है। उस्ताद जी ने साडे नाल मुलाकात ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। हाँ देखो जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਸਰਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਣਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ कुछ नहीं कह सकते। बाकी जी अल्लाह पाक खैर करे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और उस्ताद जी का भी माशाल्लाह गेम लगा तैयारियां कर रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबके बड़ों की खैर करे, क्यों नहीं उड़ना है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज। आज असी भी उड़ा के आए हैं उस्ताद होरां को।